पियो ने राम रस जानी। राम एटले दशरथ नो दीकरो नहीं। संतोए चार राम नु वर्णन कर्यु छे। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल संसारा ने एक राम है सभी से न्यारा। कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम का ये सकल संसारा, कौन राम है इस सबसे न्यारा। कि मायावी राम दशरथ घर डोले, नाम रूप ने गुण वालो, जेने तमाम जगतना आवरणों लागू पड्या होय, मायावी राम दशरथ घर डोले। आत्मा राम घट घट में बोले, चेतन राम का ये सकल संसारा, अने निरालंब राम है सभी से न्यारा। संतो जे चौथो निरालंब राम के थे, ये तो शब्द नी पकड़ में नहीं आवतो। ई राम एवो से खट शास्त्र 18 पुराणा, 21 ब्रह्मांड विस्तारा, 4 वेद ब्रह्माजी भणता साहेबे उनसे ही न्यारा। जेम शेरडी ने शेरडी नो रस, शेरडी नो रस लोको गाली पीए थे। गाळ्या विना जो पीए तो गला में कूचा हलवाय। एमा राम नो रस जो तमे गाळ्या विना पीहो तो कूचा हलवाई जाय छे, जेने ई घर बार छोड़ी विया जाय छे। कूचो हलवाई गयो के जगत में रही एनाथी भक्ति नो थाय, एने बायडी नो रखाय, छोकरा नो रखाय, एने घर खोडू ने धंधा नी हूँ पड़ी होय। आवा केटलाय ने कूचा हलवाई गया छे। माटे पियो ने रामरस जानी। जाने विना रामरस पीशो नहीं। जोई लेजो, कोई संतोए एना भजन में भूख्या आपवा हरेवानुं नथी कीधुं। कोई संतोए कपड़ा रंगवानुं नथी कीधुं। कोई संतोए वाळ वधारवानुं नथी कीधुं। कोई संतोए राख चोळवानुं नथी कीधुं। जगत छोड़ीने जंगल में भागी जाऊं एवं कोई संत कहता नहीं। उल्टानो ना पाड़े से नथी रंगवा भगवा कपड़ा, नथी बावो बनी जाऊं, नीचे करी लियो निज नाम, नथी जोगी थईने जंगल में जाऊं। भागवू नथी, मात्र भीतर में जागवू छे। जेटला महापुरुषो थया, जेटला भगवान थया, बधाईने बाळ बच्चा घर व्यवहार में रहीने त्या ने धंधाई छोड्या नथी। कबीर जिंदगी भर एने कापड़ वण्યું છે। રોહિદાસે जिंदगी भर पगरखा સીવા। संत तिरुवल्लुवरे पण जिंदगी भर एने कापड़ वण्યું છે। भक्ति करवा माटे बीजाने बोजा रूप थावानी भक्ति नथी। कोईने नड़वू नहीं। माटे पियो रामरस जानी मारा हरिजनो। हरिजन एटले कोई कोम नहीं। हरि ने जाने ई हरिजन। तो भैया हरि कोण? हरि कोईनो दीकरो नथी। हरि जेवी व्यक्ति भगवान क्यांय हरि एवो जन्मो नथी। हरि एटले शुं? जे आपणुं अज्ञान हरि ले, जे आपणा तमाम संशयो हरि ले, आपणा काम क्रोध लोभ मोह ऊंच नीचना आवरणों तमाम अज्ञान आपणुं हरि ले, तन मन धन हरि ले अने हरिनी हारे मिलन करावी दे। अने केम थाय अखो के हुनर मने एवो जड्यो, हूँ जईने नामने नावड़े सड्यो।
કાંઈ છોડ્યા વન્યા. હુનર મને એવો જડ્યો ને હું જઈ નામને નાવડે ચડ્યો. હું હસતો ને રમતો હરીમાં ભળ્યો. હરીમાં ભળ્યા પછી હરી 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 થઈ ગયું. જે નદી સમુદ્રમાં ભળી જાય છે ઈ દરિયો થઈ જાય છે. કહે પ્રીતમ નિજ નામને જાણો, હરી ભજતા હરીમાં સમાય રે સુહાગી લાલ. આ અવસરમાં જેણે સદગુરુ સેવ્યા, આપણો આ જિંદગીનો અવસર, જન્મ અને મરણની વચ્ચે જેટલો સમયગાળો છે એ આપણી જિંદગીનો અવસર છે. અને આપણી અંદર જે આ મન છે એને લોકો હલકું ગણે છે, એને ધિક્કારે છે. મન એવું નથી. मन की हारे हार है, मन की जीते जीत. મન મિલાવે રામ શું. અત્યારે વરસાદ વરસ્યો છે, લોકો વાવણીમાં લાગી ગયા છે. જેવું બિયારણ વાવશે એવું ઉગશે. ધરતી ઉગાડી દે, વરસાદ પોષણ આપી દે, પણ ઉગશે તો જે આપણે બી વાવ્યું છે ઈ જ. એમ આપણા જિંદગીના અવસરમાં આપણી બુદ્ધિ રૂપી ધરતીમાં પટેલાઈનું બી વાવશું તો ઈ ઉગશે. ભુવા ભૂપણનું બી વાવશું તો ઈ ઉગશે. રાજકારણનું બી વાવશું તો ઈ ઉગશે. ગુંડાગીરીનું બી વાવશું તો ઈ ઉગશે. ભક્તિનું બી વાવશું તો ઈ ઉગશે. પટેલાઈનું બી વાવશું તો ઈ ઉગશે. માટે ભીતરમાં મન એવું છે, દારૂના વિચાર કરીએ આપણે તો દારૂડિયા બની જાય. આપણું મન પોતે જ કલ્પતરુ છે. જુગારના વિચારોનું સેવન કરીએ તો આપણે જુગારી થઈ જાય. ચોરીના વિચારોનું સેવન કરીએ તો આપણે ચોર થઈ જાય. જારીના વિચારોનું સેવન કરીએ તો આપણે એવા બની જાય. ગુંડાગીરીના વિચારોનું સેવન કરીએ તો આપણે એવા થઈ જાય. મેકરણ કહેશે સારો કરતો સારો થયે, તું જેવા વિચારોનું સેવન કરીશ એવી તારી દશા થઈ જાય. પછી એમાં કોઈની દોષ દેવાનો નથી. સારો કરતો સારો થયે, ભૂસો કરતો ભૂસો, બોય વાતું આઈ જાણીતા, મેકરણ છે મુખે કુલાઈ પૂછો. આપણે બી વાવીએ બાવળના અને આશા રાખીએ કેસરની કેરી કેમ ન આવી. આમાં બાવળના બી વાવ્યા છે, એમાં કેસર આવે ક્યાંથી? માટે જેવા વિચારોનું આપણે સેવન કરશું એવી આપણી દશા થઈ જાય. ભક્તિ એટલે સીધું થઈને રહેવું, કોઈને નડવું નહીં. અને તારે સંગે બીજો હરિજન થાય તો જ તું હરિજન સાચો. તારા સંગનો બીજાને રંગ નથી લાગતો ત્યાં લગીશો તું હરિજન કાચો. આ દુનિયામાં બે કોમ જ છે, એક હરિજન, બીજા દુરિજન. હરિને જાણે ઈ હરિજન. હરિજન કોઈ કોમ નથી. હરિને જાણે અને હરિના વિચારોમાં ભરપૂર રે, હરિને જાણે ઈ હરિજન. અને એવાના આડા અવરોધો કરે ને એને નડતર આપે ઈ દુરિજન. તો એવા જો દુરિજન હોય તો એવા દુરિજનને આડા દઈ દેજો. ડુંગરા હામાં મળે તોય તમે દાય વજન કાઢજો, નકર એના પ્રત્યાઘાત તમારા મન ઉપર પડશે. પી લેજો રામરસ જાણી. રામરસ જાણીને પીજો, ક્યાંય કચરો હલવાઈ નહીં ગળામાં. ગુણપતિ ગાઈ લે, સદા સુખ પાઈ લે.
ગુણપતિ અને ગણપતિ બે છે. શંકરના ગણ એનો આગેવાની, ગણપતિ એટલે પાર્વતીનો દીકરો. શંકરના ગણ એનો પ્રમુખ, એનો પ્રતિનિધિ ઈ ગણપતિ. અને રજોગુણ, તમોગુણ અને શતોગુણ ઈ ત્રણેય ઉપર જે છે પ્રતિનિધિ ગુણપતિ, ગુણનો પતિ. રજોગુણ ઉપર રહેવું હોય તો તારી સત્તાની વાત છે, તમોગુણ ઉપર રહેવું હોય તો તારી સત્તાની વાત છે, ને સતોગુણ ઉપર રહેવું હોય તારી સત્તાની વાત છે. રજોગુણ, તમોગુણ, સતોગુણ ઈ ત્રણેયનો પ્રમુખ છે તારો પોતાનો આત્મા. અને ઈ તત્વ જ્યારે ભીતરમાં પ્રગટ્યો, ઈ ગુણપતિ આવ્યો ત્યારે રીતિ સીધી લાયો. નિર્ભય નામ સુનાયો, તમામ ભયથી મુક્ત કરી દીધો. શુકન, અપશુકન, મુહૂર્ત, સોગડિયા, ગ્રહ, પનોતી, ભૂત, પલિત. ગુણપતિ આવ્યો, સદા સુખ પાયો. નિર્ભય નામ સુનાયો, કોઈ ભય રહ્યો નહીં. ગુરુ ગમ વિનાની વાત કૈસી, મળે કોઈ સંત ઉપદેશી. સામાન્ય કચરો તો ખૂબ નાખ્યો હૃદયમાં, એનાથી જીવનનું પરિવર્તન થયું નથી. હવે તો પરિવર્તન થઈ જાય ભીતરમાં એવા શબ્દો સાંભળવા છે. કોઈ ઓરે છે તાંબા પિત્તળ, કોઈ ત્રાંબા પિત્તળનો સંગ્રહ કરે છે. મારા સદગુરુ ઓરે છે હાચા હીરા. હા, કોઈ ઓરે છે સોના ચાંદી, મારા સદગુરુ ઓરે હાચા હીરા. ગુરુ ગમ વિનાની વાત કૈસી, મળે કોઈ સંત ઉપદેશી. રત્નાકરમાં રતન નીપજે, મહાસાગરમાં મોતી. રત્નાકર સાગર સંતોએ સત્સંગને કીધો છે. એમાં હીરા જેવા અને રતન જેવા શબ્દો નીકળે છે. હીરા જેવા રતન જેવા શબ્દો તો નીકળે છે, પણ જો આપણામાં પારખ ન હોય. માણક ચોકમાં માણું મેલીને ભરી શકાય તો ભરજો. આ હીરા, માણક અને રતન પરવાળાને પારખ થઈને પારખજો. આવો વારી વારી અવસર નહીં આવે. તમે ભજન સવાયા કરજો. વારે વારે આવો માનવ દેહ નહીં મળે. તમારા જીવનને સવાયું બનાવજો, કમાઈ સારી કરજો. ગુણપતિ ગાય લે, સદા સુખ પાઈ લે. ગુરુ મળ્યા તે બ્રહ્મ જ્ઞાની, વિઘન વિદારણ. દારૂ, જુગાર, ચોરી, ચારી, હિંસા, બધાય વિઘન એમાં. એ મોરથી જ આ વિઘનનો વાળો કરી લે. પછી આગું સમજાય કે ન સમજાય વાત જુદી, પણ આ વિઘન તો પેલા વાળી લે. વિઘન વિદારી, વિઘનનો વાળો થઈ ગયો એટલે કારણ સુધરી ગયું. વિઘન વિદારણ, કારજ સુધારણ. ક્રોડ 33 આગેવાની. ક્રોડ 33 નો આગેવાન તારો આત્મા છે. 5 તત્વ ને 25 પ્રકૃતિ, 5 ને 25 30. અને એમાં રજોગુણ, તમોગુણ ને સતોગુણ 3 નાખી દઈએ એટલે કેટલા થાય? 33. 33 નો આગેવાન તારો આત્મા થાય. ક્રોડ 33 આગેવાની. સંતો ભાઈ પી લ્યો રામરજ જાણી. પવન તણી જેણે પેદાશ રચાવી, આવી જલમાંથી જેણે જુગતી રચાવી. આવો બ્રહ્માંડમાં પવન ફૂંકાય છે. આપણે પણ પવનને આધારે જીવીએ છીએ. મુખ્ય હજી તો અનાજ કદાચ કલાક આગા પાછું હાલે, પણ પાણી વિના ન હાલે. પાણી વિના નહીં, થોડુંક કદાચ આગા પાછું હાલે, પણ શ્વાસ લીધા વિના તો જરિયાય ન હાલે. આવી પવન તણી પેદાશ રચાવી, વાલે મારે જલમાંથી યુગતી રચાવી. સોહી સાહેબ કેમ છોડીએ જાવું તન મન ધન કુરબાની. સંતો ક્યાં પરમાત્માની, ક્યાં રામની વાત કરે છે? જેણે આ પવનની પેદાશ રચાવી છે, જલમાંથી આ જુગતી રચાવી છે, જેને સૂર્ય ચંદ્ર આવા જમી આસમાન, આવા જમી આસમાન જેને મૂળ વિનાના બાંધ્યા અને આ થંભ વિનાનો આબ થેરાયો.
એવા વારી વારી વારણારે ઈ અલખ ધણીને ઓળખો. પણ ભટકેલ ભમરો, હા કદાચ આ જો પરમાત્મા મળતો હોય, પવન તણી પેદાશ રચાવી, વાલે મારે જલમાંથી યુગતી રચાવી, સોહી સાહેબ કેમ છોડીએ જાવું, તન મન ધન કુરબાની. ઈ પરમાત્માનો ભેટો જો થતો હોય, તન મન અને ધનની હું કુરબાની કરવા તૈયાર છું. પણ આ ભટકેલ ભમરો હાલે તે ભટકતો, બોલે છે ભ્રમ કેરી વાણી, પોતે તો ભટકેલો છે, પણ એવી ભ્રમની વાણી બોલે છે કે ઈ કોઈએ લીલો પીળો પાળ્યો નથી, કંઈક મરી ગયા રાયડું નાખીને, કોઈનું કાંઈ વળ્યું નહીં. એવું કહીને બીજાને અળહાવી દે છે. જોઈ લેજો, સવારમાં રેડિયો ઉપર, ટીવી ઉપર જેટલા આધ્યાત્મિક જીવન જીવ્યા છે એના ગુણગાન આવે છે. કરોડોપતિના કે અબજોપતિના ગુણગાન નથી આવતા, કોઈ રાષ્ટ્રપતિ કે વડાપ્રધાનના ગુણગાન નથી આવતા. સામાન્ય હાવ માનવી, સામાન્ય જનતામાં જન્મી ગયા છે. હાવ કોઈને તો ખાવાના હા એવી જિંદગીમાં જીવા છે, પણ એ અમર થઈ ગયા છે. લોકો એના નામ લઈ અને પાવન થાય છે. જીવન જોબન રાજ ધન અવિચલ રહે ન કોઈ, જય ઘડી જાય સત્સંગ में जीवन का फल सोई. ભૂલી ગયેલ ભમરો હાલે તે ભટકતો, બોલે છે ભ્રમ કેરી વાણી. સદગુરુ મળે જો તને શાન સમજાવે તો થાય આત્મ રાજાની ઓળખાણી. સદગુરુએ હાથ સિર પર દીધો ત્યારે દયા દેહમાં દર્શાણી. ગુરુ કરવાથી મન બુદ્ધિનું પરિવર્તન થાય છે. ગુરુ કરવાથી ગઈઢા હોય તો જુવાન ન થવાય. ગુરુ કરવાથી વાન હામળો હોય સાંભળી નો તો ઉજળો ન થાય. ગુરુ કરવાથી કદાચ ગરીબ હોય તો અબજોપતિ ન થવાય. ગુરુ કરવાથી ભીતરના ભાવ ફરી જાય છે. સદગુરુ મેરે ગારુડી મુજ પર કીધી મેર, એવો મોરો બતાયો મર્મનો ગુરુ ઉતરી ગયા સર્વે ઝેર. બધું ઝેર ઉતરી ગયા પછી વાણી હમારી ફીર ગઈ. એહી તન એહી દેશ ખારીશો મીઠી ભઈ. એ સદગુરુ કા ઉપદેશ, વાણીમાં જે ખારાશ હતી મટી ગઈ. વાણી રે વાણી મારા સદગુરુની વાણી, જીવતા પરણાવી બાવે મોવા ઘેરાણી. જ્યાં લગી જીવતો તો જીવ દશામાં, ત્યાં લગી વાણીની કોઈ કિંમત નહોતી. ઠઠ્ઠા મશ્કરી નિંદ્યા ખુદણી ઈર્ષા આગી પાછી વિકારી ગાણા ગાવા, એમાં વાણીનો દુર્વય કર્યો. મુવા ઘેર, મુવા એટલે જે મરવું મરવું હવ કોઈ કહે, મરી ન જાણે કોઈ. એક વાર ऐसा મરીએ કે ફરી જન્મ ન હોય. કરતાપણું જેનું ભીતરમાંથી નીકળી ગયું. હું કરું ઈ જજ્ઞાનતા. જીરે લાખા કરતાપણાને કોરે કરીને અકર્તાના ઘરમાં આવો. જે કરે છે બધું ઈ કરે છે. હું કરું ઈ જજ્ઞાનતા. વચમાંથી નીકળી ગયો એટલે વાણી ઘર ઉપર આવી ગઈ. મુઆ ઘેર આણી. સદગુરુએ હાથ સિર પર થયો, દયા દેહમાં દર્શાણી. મટી ગયો અંધારો ભયો ઉજિયાળો, જળહળ જ્યોતિ દર્શાણી. ભીતરમાં અજ્ઞાન રૂપી અંધારું હતું, ઈ જતું રહ્યું અને જ્ઞાન રૂપી અજવાળું થઈ ગયું. સુન શિખર ગઢ શબ્દોની ધૂન કોઈ હરિજન હિરલાએ જાણી. ઉલટો ભાવ પ્રેમની આ ભક્તિ, એમાં ફેરવે મોજું માણી. હવે મને અવર નથી કોઈ તાર નારો. આ સંસાર સાગરના મહાજળમાંથી સદગુરુ સિવાય બીજો કોઈ તારી શકે નહીં. ગુરુ અમે ભવસાગરમાં ભૂલા પડ્યા. અમે કોઈ સંગડોય કર્યો નથી સારો. સંતો બધા એક જ ધર્મ કહે છે, એક જ પરમાત્મા કહે છે, પણ ન્યા સુધી આ દુનિયાના બધા ખોટા ધર્મો,
ખોટા ધર્મગુરુ ન્યા સુધી મને પહોંચવા દેતા નથી. ગુરુ અમે ભવસાગરમાં ભૂલા પડ્યા, અમે સંગડોય કર્યો નથી સારો. મારા ગુરુજી તમે મને આ ભવસાગરમાંથી ઉગારો. ગુરુ મારી ભાગલ રે એ હોડી છે એક જરણીનો ઉપદેશ. અહીંયા એવા ભૂલા પડ્યા છે. આત્મા રૂપી સર્વેમાં એક છે નાય બાંધી દીધો છે વર્ણા વર્ણીનો વાળો. 18 વાળા બાંધ્યા છે માનવીઓએ. કોઈમાં એકતા નથી, એકબીજાના વાળાની વાતો કરે છે. કોઈના માનસમાં વિશાળતા નથી. આત્મા રૂપી સર્વેમાં એક છે નયા બાંધ્યો વર્ણા વર્ણીનો વાળો. ઊંચ નીચ ઓતમ મધ્યમ સર્વેનો ઉતરવાનો એક જ છે આરો. સત્ય શું છે, ધર્મ શું છે, ન્યા લગી આ જગતના ચલાવેલા ધર્મો પહોંચવા દેતા નથી. એક સોહમ ફાટી નવખંડ ભયા આ રસ્તા દિયા છે ભૂલાય. કહે કબીર ધર્મદાસ ને હંસા કોણ ગીરે જઈ સમાય. સત્ય ઈ જ પરમાત્મા છે, સત્ય ઈ જ ધર્મ છે. લોકોને વળગાડ્યા છે મંદિરોમાં ને મૂર્તિઓમાં, કર્મકાંડોમાં. સંતો કહે છે મનસા માલણ ગોરખ જાગતા નર સેવીએ તો તને મળે નિરંજન દેવ. આ ગોરખ કહે છે. કબીર કહે છે કે હું દુનિયામાં ઘણું ફર્યો, ઘણા મંદિરે ગયો, ન્યા ઉથમો પડ્યો, પગે લાગ્યો, પણ બેઠો એ બોલ્યો નહીં. કોઈ ઉભે કીધું નહીં આવ. કેટલાય ભગવાન પાલોઠીઓ વાળીને બેઠા હતા, એ બેઠો એ બોલ્યો નહીં. કેટલાય ઉભા હતા ભગવાન, એ કઈ બોલ્યા નહીં. તું કેટલેકથી સેટો આવે છે, ભૂખ્યો થયો છો કે તરસો થયો છે, થાકી ગયો છે, કોઈ ભગવાન બોલ્યો નહીં. બોલે બોલાવે શબ ઘટમાં બોલે, જ્યાં જોયું ત્યાં હરખો. બધાયમાં એક જ ભગવાન હરખો દે. કારણ કે એ વ્યક્તિ સ્ત્રીનો જણેલો ભગવાન નથી. આ ચોથો રામ છે. ये साहेब सभी का बाप है, बेटा किसी का नाय, बेटा होकर जन्मे तो ये साहेब नाय. આ વસ્તુ અમને ભૂલવી દીધી છે. અને એ વસ્તુને પામવા માટે, સત્યને પામવા માટે આડા જેટલા અસત્યના આવરણ હોય એ છોડવા પડે, તો જ સત્યની પ્રાપ્તિ થઈ શકે. અસત્ય છોડ્યા વિના કોઈ દી સત્યની પ્રાપ્તિ થાય નહીં. તો આ અસત્યમાંથી છૂટવા દેતા નથી માનવ સર્જિત ધર્મો. ત્યારે છોડાવે કોણ આ અસત્યમાંથી? સદગુરુ. અને સદગુરુ કોણ? ગુરુ ગુરુ કહો કોણ ગુરુ ઉતારે પારા. पहला गुरु माता पिता रक्त बूंद दोनों का यही दाता. पहला गुरु माता अने पिता. माता पिता गुरु शू करवा? पिताजीनु बीजक, माताजीनु रक्त आ बे मळी अने आपणी 5 तत्वनु आ शरीर थयुं. आपणा बधाना शरीरमां अर्धो भाग बापनो छे, अर्धो भाग जनेतानो छे. આપણા શરીરમાં પિતાજીના બીજકથી હાડકાનું બંધારણ થયું છે. આપણા શરીરમાં માતાજીના રક્તથી લોહી માઉસ ને ચામડીનું બંધારણ થયું છે. જ્યાં સુધી આ દુનિયામાં આપણા કાયામાં જ્યાં લગી પ્રાણ રહે ત્યાં લગી આ કાયાના કરતા છે કોણ? માતા અને પિતા. એટલે સંતો કહે છે પ્રથમ કેને સમરીએ કેના લીજીએ નામ. मात पिता गुरु आपना पछी लीजिए अलग पुरुष ना नाम. पालन पीर कैसे माता बैठा न जावू गंग अने पिता बैठा न पूजवी शिवनी लिंग.
જ્યાં લગી પોતાનો માં બેઠી છે ત્યાં લગી ગંગાજીએ જવાની દીકરાનો ધર્મ નથી. બાપ બેઠો છે ત્યાં લગી શંકરની લિંગ ઉપર જળ ચડાવવું ને એમાં ખોટી થવાની કોઈ જરૂર નથી. તમારા માત પિતા એ તમારા 68 તીર્થ છે. પણ હા, માત પિતાએ આ શરીરને જન્મ આપ્યો. 9 મહિના ગર્ભાશયમાં હાંચવા, જન્મ થયા પછી લીલેથી હુકે હુવાડ્યા, ચાવીને મોઢામાં દીધું, અનેક યાતનાઓ ભોગવીને ઉછેરીને મોટા કરીને માથે કરજા કરીને આપણા લગ્ન કરી દીધા. ન્યા માવતરની ફરજ પૂરી થઈ. પણ માવતર સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરાવી શકે નહીં. પહેલા ગુરુ માતા પિતા રક્ત બુંદોનું કા એહી દાતા, દૂજા ગર્ભ જન્મ કેરી દાય, જેને જન્મ બનશે દિયા છોડાય. બીજો ગુરુ કોણ? હુયાણી. એને સાપ શૂફ કરી ઓદરથી બહાર કાઢ્યા, નાળ મોળ્યું, ગળ તૂતી પાય. ન્યાય એની ફરજ પૂરી થઈ. પણ ગુરુ હુયાણી છે એ ગુરુ કહેવાય, પણ એ સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરાવી શકે નહીં. ત્રીજા ગુરુએ ધરિયા નામા લઈ પુકારે સગળા ગામા. ત્રીજો ગુરુ જેને આપણું નામ નક્કી કરીને ચાંદલો કર્યો કે આજથી તારું નામ ફલાણો ભાઈ અથવા ફલાણી બેન, કાં ફૈબા હોય ને કાં ગોરબાપો હોય. એની કાર્ય કેટલું, એનું પ્રમાણ કે જગતમાં જીવીએ ત્યાં લગી એના આપેલ નામથી આપણે હવ કોઈ બોલાવે. પણ એ ત્રીજો ગુરુ સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરાવી શકે નહીં. ચોથા ગુરુએ વિદ્યા પડાય, જીનસે જગત વ્યવહાર ચલાય. ચોથો ગુરુ નિશાળ માસ્તર, જેને આપણને અક્ષર જ્ઞાન આપ્યું. સારા ટકા સારા માર્ક લઈને પાસ થઈએ તો ગધા મજૂરી ન કરવી પડે, એનું પ્રમાણ એટલું. પણ નિશાળ માસ્તર ઈ સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરી શકાવે નહીં. કારણ ઘણા નિશાળ માસ્તરે અસત્યમાં અટવાયેલા હોય છે. ઈ બીજાને હું અસત્યમાંથી બહાર કાઢે, બસ આ અક્ષર જ્ઞાન શીખાડે. ચોથા ગુરુએ વિદ્યા પડાય, જીનસે જગત વ્યવહાર ચલાય. પાંચમા ગુરુએ માળા તિલક દીના, રામકૃષ્ણ સુમરીન કીના. પાંચમો ગુરુ કાનમાં ફૂંક મારીને કંઠી બાંધી. આ કાન ફૂકે એ પાંચમો ગુરુ. પાંચમા ગુરુએ શું કર્યું? ધર્મના વાડા બાંધ્યા. તારો ધર્મ, મારો ધર્મ, ઓલાનો ધર્મ. પાંચમા ગુરુએ શું કર્યું? ભગવાનના ભાગ પાડ્યા. આ તારો ભગવાન, આ મારો ભગવાન, આ ઓલાનો ભગવાન, આ ઓલાનો ભગવાન. એકબીજાના ભગવાનના નામ ન લે, એકબીજાના ભગવાનના મંદિરમાં ન જાય. પાંચમા ગુરુએ શું કર્યું? માળાના ભાગ પાડ્યા. કંઠી ઉપરથી ખબર પડી જાય કે આ કયા ધર્મની કંઠી છે. ધર્મગુરુએ શું કર્યું? ચાંદલાના ભાગ પાડ્યા. ચાંદલા ઉપરથી ખબર પડી જાય કે આ ચાંદલો કઈ સંપ્રદાયનો છે. આચાર્યનું ઊભું ટીલું, મહાદેવની આડ, સ્વામિનારાયણનો ચાંદલો, વૈષ્ણવની ફાડ. ચાંદલા ઉપરથી ખબર પડી જાય કે આ કયા ધર્મનો છે. અખો કે છે મારી જિંદગીના 53 વર્ષ આવા ઠઠારામાં બગડ્યા. સત્યની પ્રાપ્તિ ન થઈ, અને સત્યની પ્રાપ્તિ થયા વિના કોઈ પાર પહોંચવાનું નથી. આપણામાં સત્ય ન હોય તો ન રામ તારી શકે, આપણામાં સત્ય ન હોય તો નો કૃષ્ણ તારી શકે, આપણામાં સત્ય ન હોય તો નો સ્વામિનારાયણ તારી શકે, ન બુદ્ધ, મહાવીર, ઈસુ, મોહમ્મદ, જગતનો કોઈ ભગવાન ન તારી શકે. માટે એટલા માટે ભગવાન બુદ્ધ કહે છે અપો દીપો ભવ. તું તારો દીપક બન, તારી અંદર પડેલી શક્તિને તું જગાડ.